आज सत्संग आपण मैंने जोग आपण मानक धन्यवाद एवं कृतज्ञता। द्वितीय शब्द आज आम जो चित्रटी देखिले विजु बाबू माध्यम से विजु बाबू संपर्क से गोटे दुईटी शब्द आपण मानक केवल मन पकई देवा चाहूँगी। विजु बाबू शेष असुस्थता बेले काशी काशी ओडिशा कथा कहते, स्वप्न कथा कहते एवं ओडिशा गोटे जाति किपरि हेई पारिबो, विश्व को अधिकार करि पारिबो सेथिरे विचार कथा कहते एवं सेथिरे गोटे कथा कहते जहाँ मते आज पर्यंत आंदोलित करुछि। से कथाटी है ओडिशार एते संपत्ति थाई ओडिया माने गरीब रहिबे कहीं। मते लागुची ए प्रश्नर उत्तर जो ओडियाटी देबा पई चेष्टा करिवो ता पई आउ किछिर आवश्यकता नाही, दलर आवश्यकता नाही, नेतार आवश्यकता नाही, पैसार आवश्यकता नाही, हथियार मध्य आवश्यकता नाही। ए गोटे मात्र कथा जगन्नाथ आमको एता कथा देइचंती भूई तले जेतिकी देले भूई ऊपर सेतिकी देले भूई कରରେ सेतिकी देले एते संपत्ति आउ काहाकू देई नाहंती। अथच आज ओडिया माने कहीं गरीब हेबे ए प्रश्नर उत्तर को माने देवा कथा जो माने राजनीति करने को चाहूँगी आगे ए प्रश्नर उत्तर दिंतु तापर राजनीति प्रवेश करेंगे। मु व्यक्तिगत भाव शेष ये कहवाक चाहे समय नहीं कि जिते लोक आपण को ये कही वक्तव्य दे गले से माने समस्ते गोटे जातिर मु तो भिन्न जातिर मु बहु जातिर जो माने विजु बाबू को निजर नेता बोली मानी थिले, जो माने विजु बाबू को भल पाती, जो माने विजु बाबूंकर सानिध्य रे आसी राजनीति रे प्रवेश करथिले, विजु बाबू को भल पाई आज ओडिशा रे प्रतिष्ठित होइचंती। मु भिन्न जातिर एथि पाई संभवतः मु गोटे मात्र व्यक्ति ये विजु बाबू विरोध रे निर्वाचन लड़िथि। मु 1995 मसीह भारतीय जनता पार्टी सभ्य भाव में भुवनेश्वर विरोध में निर्वाचन लड़ी। मु विजु बाबू को ता पूर्व अनेक समालोचना करी, खबर कागज रे तांको बहुत किछि कथा कही, किंतु सही निर्वाचन लड़िबा पर ठारू गोटे घटना मोर तांको सहित संपर्क को भिन्न करदेला। से घटनाटी कौन निर्वाचन रे आमर तुमुल लड़ई है प्रचार चलू थाए एवं निर्वाचन रे से जीतिले किंतु क्षमतार अपसरी गले। जो दिन निर्वाचन फल प्रकाश पाइला से दिन 4टा बेले जिते बड़े फल प्रकाश पाइला मते से फोन कले, ए कौन करचु, कम एंड हैव डिनर विथ मी टुमोरो विथ योर वाइफ। मु कहली मो वाइफ कहला मु जीवी ना, मु झील संगे जाई तांको सहित ता परदिन रात्रि भोजन करी। से भोजन काल से मते जहाँ कहले समय नहीं आलोचना करने से दिन कहते तू आ मो सहित हाथ मेला आम 2 जन मिसी ओडिशा को आगे नवा। यही कथाटी आज मोर मन अच्छी सिकंदर एवं गुरु कथा आम इतिहास रे पढ़ी, किंतु मो जीवन रे मो को मते हरई गोटे राजनेता निजे हरई क्षमता सत्वे मते एभली एक आह्वान देइथिले। से दिन ठारू विजु पट्टनायक मो निकटतर हो गली। परवर्ती समय रे आमे सांग होई पार्लियामेंट रे आमे एमपी हेइथिलु। आज विजु बाबू विषय रे आउ गोटे कथा कहा जाउची विजु लिगासी। विजु लिगासी विजु लिगासी कथा अनेक समय रे आमे न बुझी ताको प्रचार करूछु। मो विचार रे लिगासी माने कौन? लिगासी माने जोड़े बापा जेते बड़े तार परिणत बयस हो जाए से चिंता करे मो अंते मो संपत्ति मो घर द्वार मु जहा किछि करिछि ता का हाथ रे छाड़ीबी, का हाथ रे ता सुरक्षित रहिबो। आज समस्त विजु लिगासी कथा कहउचंती। मु केवल 2टी कथा कही वक्तव्य शेष करुछि। विजु लिगासी कहले मु जदि 2टी को बाछिबी
ବିଜୁ ବାବୁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଳି ସାହସ ପ୍ରାୟ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସାହସୀ ଯଦି ଆମେ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ହାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବିଷୟରେ ଯେତେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଟୋକାଟୋକି ପାର୍କରେ ଯେମିତି ନଟର ପଟର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିର୍ବିବାଦରେ କହିପାରେ ବିଜୁବାବୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ତୁମେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜୁ ଲିଗାସିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଜାତିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କଥା ଉଠିଛି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନୂଆ ଦଳ ହେଉଛି, କେବେ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ନେତା କିଏ ହେବେ? ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏକ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କଳାକାରମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବା କଥା। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମେଧା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆମୀ ଅଛି, ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହୁଏ। ସବୁ ସମାଜରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କ'ଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କୌଣସି ପତାକା ଧରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ କବଳିତ ହେବ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଥାଉନା କାହିଁକି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଯେକୌଣସି ଜନସମୁଦାୟରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନା ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ? এইটি ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ, এইটি ଆମେ ପରାଜିତ ହେଇଛୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋ ବିଚାରରେ ଏ ଧାରଣାକୁ ନ ବଦଳାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆପଣ ଏତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖରାପ କଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା ଛଡ଼ା ଭଲ କଥା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସବୁ ସମାଜରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଫରକ ଏତିକି ଖରାପ ଲୋକମାନେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଯଦି ପୁଲିସ ଧରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆଗ ଲାଇନରେ କହିଦେବ ଏଠି ଧରାପଡ଼ା ହେଉଛି ରେ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳା, ଏଠି ଜମା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସଂଗଠନ। ଏବେ ସତର୍କ ରହିଯାଅ। କୋଉମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଆମେ ଅଳ୍ପ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି ମତେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଗଲେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କବ୍ଜା କରିନେବା। ଆଜି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କବଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାଗରିକମାନେ ଅସହାୟ ବା ନିଃସହାୟ ହୋଇଛୁ।